نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دعا عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا مت کرو، کسی اور کو مت پکارو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ وقرأ وقال ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ آپ نے پھر اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو شخص میری عبادت سے تکبر کرتا ہے میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ دعا عبادت ہے، اور پھر آپ نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی جس آیت میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے، ایک طرف جو ہے نا یہ کہا گیا کہ دعا مجھ سے کرو، اور آگے یہ بیان کیا گیا کہ میری عبادت سے جو تکبر کرتا ہے۔ اس کا مطلب اس آیت مبارکہ میں دعا کو ہی عبادت قرار دیا گیا ہے، تو دعا بھی عبادت ہے، دیگر عبادات کی طرح یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ غیر اللہ کی کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء صلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ آپ نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کی بنیاد، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صورت میں اللہ سے دعا کرو، اللہ سے سوال کرو، اور جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب کریم صاحب حیا ہے، صاحب کریم ہے، کوئی بندہ اس کے سامنے جو ہے نا دعا کرتا ہے اس سے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ کو اس بات کے اوپر حیا آتی ہے کہ وہ بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ تو اللہ رب العالمین سے جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے، اور اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا نہ کی جائے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر صورت میں اللہ سے اپنے سوال کرو، اپنی حاجت طلب کرو، یہاں تک کہ تمہارے چپل کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو۔ تو ان آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر صورت میں دعا اللہ سے کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے پر بندے پر خوش ہوتا ہے، بندے کو عطا کرتا ہے، اور ہر صورت میں جو نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور دعا عبادت ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو کہو کہ میں ان کے قریب ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے اللہ کے سوا جو مصیبت میں، اضطرار کی حالت میں اس سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور اس سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ان تمام روایات، تمام دلائل کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دعا عبادت ہے اور اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے، اور دعا غیر اللہ کے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ اولیاء اللہ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سے دعا کرنا کسی بھی طرح درست عمل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے باقاعدہ جو ہے بزرگوں سے دعائیں کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ مثال ان کو پکارنا، کیونکہ دعا پکارنے کے معنی میں بھی ہے، لیکن یہاں پھر بھی تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ ندا جائز ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ باقاعدہ جو دعا کی صورت ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اسلام نے تعلیم دی کہ تم ہاتھ بلند کر کے، کیونکہ یہ ہاتھ پھیلا کر، ہاتھ بلند کر کے دعا کرنا یہ عاجزی کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح مانگا جائے۔ اب یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ باقاعدہ ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے، یہاں تک کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دعا میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں، پھر بزرگوں سے بھی دعا کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کے قبور پر، ان کے مزارات پر جا کر اس طرح دعا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ میری حاجت کو پورا کرو، میرا فلاں مسئلہ حل کرو، یہاں تک کہ اس طرح کی چیزوں میں ان سے حاجات طلب کرتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو ماضی قریب میں ان کا وصال ہوا ہے، اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، بڑی تحقیق انہوں نے کی ہے اس میدان میں۔
तो तिबियानुल कुरान के नाम से उनकी एक तफसीर है। आप उसके अंदर लिखते हैं कि हमारे दौर में कुछ ऐसे जुहाला हैं जो अपनी हाजतों को, अपने सवाल को जो है ना वो बुजुर्गों से, कब्रों से, आस्थानों से मांगते हैं और उनसे दुआएं करते हैं। और आपने फरमाया कि दुआ और नज़र ये दोनों इबादत हैं, और इबादत जो है वो गैरुल्लाह के लिए किसी भी तरह जायज़ नहीं है। आपने यहाँ पर ये फरमाया कि बाज़ जुहला, हालांकि ये देखा जाए कि जुहला के साथ साथ अब तो पढ़े लिखे लोग भी इस तरह करते हैं। इसकी वजह यह है कि इस मामले में वो गुमराही में मुब्तला है, उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ करना जायज़ नहीं है। और फिर ये लोग समझते हैं शायद इस वक्त हम ये जो बुजुर्गों से इस तरह कह रहे होते हैं कि हमारी हाजतों को पूरा कर, और वो भी दुआ की सूरत में, तो शायद ये दुआ नहीं होती। हालांकि ये बिल्कुल दुआ ही है और ये गैरुल्लाह से किसी भी तरह जायज़ नहीं है। सामने वाला कितना ही बुजुर्ग क्यों ना मुअज़्ज़म हो, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और से ये अमल दुरुस्त नहीं है। अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रूहुल मानी के अंदर आयत वसीला के तहत लिखते हैं, आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस मामले में मुब्तला हैं कि वो बुजुर्गाने दीन से, जो बुजुर्ग औलिया हैं, वो जिंदा हो या वफात पा चुके हों, उनसे दुआएं करते हैं, बाकायदा उनसे दुआएं करते हैं। और आप फरमाते हैं कि ये मुबा वसीला में से नहीं है, मोमिन की शायान शान के लायक नहीं है कि वो इस तरह जो है अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ इल्तफात करे। और आप फरमाते हैं कि बाज़ उलमा ने इसको शिरक करार दिया है। अगर ये शिरक नहीं भी है तो कम से कम शिरक के करीब तर ज़रूर है। यही मुफस्सिर जो है ना एक और जगह पर ये बात लिखते हैं, बड़े जो है मुश्किल अल्फाजों के साथ, दर्द भरे अल्फाजों के साथ आप लिखते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन के इस अमल को बयान किया कि मुशरिकीन मक्का या मुशरिकीन जो है वो कभी कश्ती में सवार होते, बाज़ दफ़ा तूफ़ान उनको घेर लेता था, तो उस वक़्त वो अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते थे, और फिर जब अल्लाह उनको पनाह देता, अल्लाह उनको तूफ़ान से निजात देता, फिर जैसे ही वो खुशकी पर आते तो फिर दोबारा अपने माबूदों को पुकारना शुरू कर देते थे। और अल्लाह ने इस चीज़ को कुरान में बयान किया। आप फरमाते वो तो मुशरिकीन थे जो कम से कम उस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह की तरफ रुजू करते थे, लेकिन आज के हमारे दौर के ऐसे भी मुसलमान जाहिल हैं जो इस मुसीबत के वक़्त भी अल्लाह को छोड़कर बुजुर्गों से बाकायदा दुआएं करते हैं। और ये अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में इस तरह के लोग थे। आज से 250 साल पहले, 300 साल पहले की ये बात है, उस जमाने में इस तरह के मुसलमान थे। तो आज तो मेरे ख्याल में देखा जाए हमने भी ऐसे लोगों से ये बातें सुनी है कि कसरत में ऐसे मुसलमानों में लोग हैं कि मुसीबत आ जाती है तो बाकायदा उनके यहाँ मशहूर कोई बुजुर्ग होता है, उसका मज़ार होता है, तो बाकायदा उससे मुखातिब होकर उससे दुआ करते हैं, पुकारते हैं कि मेरी इस मुश्किल को टाल दे, मेरी इस मुसीबत को टाल दे, इस तरह की दुआएं करते हैं। अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत के तहत आप लिखते हैं कि इससे भी बुरी बात कि ये लोग जो है कब्रों पर जाकर, मज़ारों पर जाकर जो है उनसे हाजतें तलब करते हैं, फराख जो है ना तंग दस्ती के लिए जो है ना दुआ करते हैं, रिज़्क़ की फरावानी के लिए दुआ करते हैं, और कोई चीज़ गुम हो जाए तो उसके हासिल होने के लिए उनके पास जाकर इस तरह की हाजतें तलब करते हैं। और आप कहते हैं कि इनके ऊपर इनके शयातीन ने एक रिवायत इल्का कर रखी है कि इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर फस्तईनु बिअहलिल क़ुबूर, कि ये रिवायत है इन जुहला के यहाँ मशहूर है कि जब तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम अहले कुबूर से मदद तलब करो। आप फरमाते हैं कि ये जो रिवायत है ये इजमाए उम्मत, इजमाए उलमा की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ये बहतान है कि ये जो रिवायत है ये किसी भी मोतबर मुस्तनद किताब के अंदर नहीं है, किसी भी आलिम ने इसको बयान नहीं किया। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहतान है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों को सजदा गाना बनाना, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये बात की तालीम दे कि जब मुसीबत आ जाए तो अहले कब्र से तुम जाकर मदद मांगना। तो ये रिवायत किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। तो इस पूरे बात का खुलासा ये निकलता है कि दुआ इबादत है, गैरुल्लाह की इबादत किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। दुआ हो, नज़र हो, ये चीज़ें इबादत है, ये गैरुल्लाह के लिए दुरुस्त नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये दोनों काम लोग जो है जो ना औलिया अल्लाह के लिए करते हैं, उनके नाम की नज़रें भी मानते हैं और उनसे बाकायदा दुआएं भी करते हैं, यहाँ तक कि औलाद के लिए दुआएं करते हैं, मुसीबतें टालने के लिए दुआएं करते हैं, नेक हाजात के लिए उनसे दुआएं करते हैं। ये अमल किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। इन फुकाए किराम ने, इन उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इसको लिखा और कुरान मजीद में वाज़े आयात मौजूद हैं, अहादीस मौजूद है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये इनकी रोशनी में हर एक आम फाम बंदा भी इस बात को समझ सकता है कि अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ किसी भी सूरत में जायज़ नहीं।